नहीं पूछा गया कि क्या बात थी, उसके ऊपर लांछन लगाया गया। क्या यही हमारा मेडल है? क्या यही हमें आम आदमी पार्टी मेडल दे रही है कि हमें बदनाम करेगी, हमारे भाइयों को बदनाम करेगी? तो इस तरह से आप सभी के ऊपर यह कीचड़ उछाला जाएगा। कल अभी तो आप अंधे हो गए, इनकी बातों में गुमराह हो गए। चलिए, जैसे हम लोग 8 साल चले हैं, मगर अब ये मौका आ चुका कि अब हम ऐसा इनको नहीं करने देंगे। हिमाचल के पहाड़ियों को इतनी वो नहीं है कि हर कोई आएगा और हमें बेवकूफ बना के चला जाएगा। मगर आज मैं आप लोगों से वादा करती हूं कि आप हिमाचल में आम आदमी पार्टी का वजूद 0 होने वाला है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अनुराग भाई जी का और मैम मीनाक्षी जी का, जिन्होंने हमें इतने आदर मान सम्मान के साथ ये आम आदमी पार्टी से छुटकारा दिलवाया है और बीजेपी में हमें आदर मान सम्मान के साथ हमें ज्वाइनिंग कराया है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए इतना कुछ तैयार किया है कि जो अपने उतना ये गैस के लिए है और भी जैसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि मोदी जी की अच्छी नीतियों के कारण हम लोगों ने, महिलाओं की सुरक्षा के कारण मेन, हम लोगों ने और मेरे साथियों ने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला किया और भी बहुत सारे साथी हमारे आने वाले हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। देखा, ममता जी बहुत भावुक भी हो गई थी और कहीं ना कहीं जिन्होंने अपना घर परिवार त्याग के पार्टी को खड़ा करने का प्रयास किया हो और वहीं पर महिलाओं का अपमान हुआ हो, तो महिलाओं के स्वाभिमान की आपकी लड़ाई ये बेकार नहीं जाएगी। आप सही जगह आई हैं। हम सब इकट्ठे मिलकर, जैसे मोदी जी ने देश भर की करोड़ों महिलाओं के लिए रसोई गैस का सिलेंडर हो, करोड़ों शौचालय बनाने की बात हो, अनाज देने की बात हो, बैंक खाता खोलने की बात हो, मुफ्त इलाज की बात हो और महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा, स्वाभिमान देने की बात हो, इसको लेके आप आई हैं। हम आपका बहुत बहुत आभार उसके लिए प्रकट करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। मेरा विनम्र निवेदन होगा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि सब बात अनुराग जी ने कह दी है और ममता जी ने कही है, ठाकुर जी ने बोली है, केसरी जी ने बोला है। पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ, जिस व्यक्ति का नाम लिया है, जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने हिमाचल का इंचार्ज बनाया है, सत्येंद्र जैन, घोटालों के सरताज, वो सरकार पर टिप्पणी करेंगे। इससे ज्यादा हास्यास्पद मेरे को कुछ और दिखाई नहीं देता और सुनाई नहीं देता। तो मुझे लगता है यही आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी पहचान है। ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਮਤਾ ਠਾਕੁਰ। ਮਮਤਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਝਾੜੂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫੜ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। अनुराग ठाकुर ਅਤੇ मीनाक्षी लेखी ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਮਮਤਾ ਠਾਕੁਰ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੂਪ ਕੇਸਰੀ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਮਤਾ ਠਾਕੁਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਠੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਜੋਗੇ ਨੇ, ਮਮਤਾ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਕਸ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗੀ। अनुराग ठाकुर ने बीजेपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਮਮਤਾ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਛਿੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਚੰਗੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾੜਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ 130 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚੰਡ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਅੱਜ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੁਆਰੇ ਚਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਕਿਆ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਪਵਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 158 ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਤਲਬ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 724 ਕਤਲ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 757 ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਮਰਡਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਰਜਨਲੀ ਨੀਚੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪੁਲਿਸ, ਪਬਲਿਕ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ 6 ਦੇ 6 ਕੇਸ ट्रेस हो चुके हैं। कौन इसके एक्यूज हैं वो पता लग चुके हैं, कुछ अरेस्ट हो चुके हैं, कुछ अरेस्ट बाकी। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀਆਂ 50 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 158 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 6 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। प्रिवेंशन भी पुलिस ने कीता है और एटलीस्ट 4 केसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। एंड लास्ट पॉइंट, इस काम ਨੂੰ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस और इन्होंने अपना काम ऑलरेडी शुरू कर ਦਿੱਤਾ है। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18।